कि गुजरात के अंदर बाहुबलियों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और इस मामले में आप सीबीआई की निष्पक्ष जांच करवा के हम लोगों को न्याय दीजिए। राजकुमार जाट और सीबीआई फॉर राजकुमार का जो ट्रेंड है पूरे भारत के अंदर आज लगातार 2 घंटे तक सोशल मीडिया पे छाया रहा। ગોંડલના રાજકુમાર જાટના કેસના મામલે રાજસ્થાનની અંદર સતત વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે। પહેલા એ વિરોધ પ્રદર્શન રાજસ્થાનના ભીલવાડ કલેક્ટર કચેરીના ઘેરાવામાં થયો અને ત્યારબાદ એ જ વિરોધ પ્રદર્શન જયપુર ખાતે પણ થયો। જો કે હવે આ વિરોધ એ સોશિયલ મીડિયાની અંદર ટ્રેન્ડ પર ચાલી રહ્યો છે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ રૂમ ને આપની સાથે હું છું પ્રદીપ। ગોંડલના રાજકુમાર જાટના મોતને મામલે સતત એ રહસ્યો ઘેરાઈ રહ્યા છે। પોલીસ તપાસની અંદર અત્યાર સુધી અનેક તર્ક વિતર્કો સામે આવ્યા કે આ ઘટનાની અંદર સત્ય શું। આ ઘટનાની અંદર વારંવાર જે બદલાવો આવી રહ્યા છે, પોલીસના પંચનામાની અંદર 11 ઇજાઓ, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની અંદર 17 ઇજાઓ અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટની અંદર 42 ઇજાઓ। જો કે આ તમામ વાતોને લઈને અનેક રહસ્યો ઘેરાઈ રહ્યા છે અને આ તમામની વચ્ચે રાજસ્થાનની અંદર સતત આ મામલે વિરોધ ચાલી રહ્યો છે કે આ કેસની અંદર સીબીઆઈ તપાસ કરવામાં આવે, કેમ કે આ કેસની અંદર રાજકોટ પોલીસ એકાંઈ છુપાવી રહી છે। જો કે હવે સોશિયલ મીડિયાની અંદર રાજકુમાર જાટને લઈને ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે। જસ્ટિસ ફોર રાજકુમાર જાટ અને સીબીઆઈ તપાસની માંગ પણ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કરવામાં આવી રહી છે। સોશિયલ મીડિયામાં ટ્વિટર ઉપર સૌથી વધારે હેશટેગ લગાવી અને રાજસ્થાનના અને જયપુરના યુવાનોએ આ કેસની આ આખી તપાસની માંગ એ સીબીઆઈને કરવામાં આવે આ પ્રકારનું ટ્રેન્ડ જે છે તે લાવવામાં આવ્યો હતો અને ટ્રેન્ડ થકી છેક કેન્દ્ર સરકાર સુધી માહિતી પહોંચાડવા માટેની તૈયારી હતી। જો કે આખા આ મામલે એડવોકેટ જયંત મૂડ કે જેઓ રાજસ્થાનની અંદર એ મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે કે રાજકુમાર જાટ કેસની અંદર સતત તેઓ પહેલા દિવસથી લઈને અત્યાર સુધી વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે અને રાજસ્થાનના એ ધારાસભ્યો અને સાંસદો સાથેની મુલાકાત કરી રહ્યા છે કે આ કેસની અંદર सीबीआई तपास આપવામાં આવે। શું કહી રહ્યા છે જયંત મૂડ એ પણ સાંભળો। गुजरात राज्य के गोंडल कस्बे के अंदर यूपीएससी के जो छात्र राजकुमार जाट का जो अमानवीय तरीके से क्रूरता से जो एक संदिग्ध मौत हुई है, उस मौत के मामले को लेकर लगातार 30 दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर हमने भीलवाड़ा में बड़े प्रदर्शन किए। 25 एमएलए, 3 मंत्री, एक केंद्र के मंत्री, एक पूर्व राज्यपाल जी और 4 सांसदों ने लगातार लोकसभा, विधानसभा और गुजरात की विधानसभा में ये मामला उठाया। इस मामले को लेके हमने भीलवाड़ा में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। हमने गुजरात में भी सारे जो नेताओं से हमने मिलके ज्ञापन सौंपे और इसी प्रकरण के अंदर हमने जयपुर के अंदर आक्रोश सभा के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल राजस्थान के मार्फत गृह मंत्री अमित शाह जी का हमने ध्यान आकर्षण का भरकस प्रयास किया। और आज इसी आंदोलन के चरण के अंदर हम लोगों ने आज हमारे जो राजस्थान वासियों ने जस्टिस फॉर राजकुमार जाट के लिए परसों ट्रेंड करवाया था। आज राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के अंदर राजकुमार जाट और सीबीआई फॉर राजकुमार का जो ट्रेंड है पूरे भारत के अंदर आज लगातार 2 घंटे तक सोशल मीडिया पे छाया रहा। और इस प्रकरण के अंदर हम लगातार हमारा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन जारी रहेगा। हम इस वीडियो के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अपील करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, जो गुजरात हमारा जो राज्य है, जो एक शांति का प्रतीक है, जो विकास का प्रतीक है, जिस गुजरात के अंदर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, जिस गुजरात के अंदर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, जिस गुजरात की धरती ने हमें अंतरिक्ष के जनक का जन्म दिया, जिन्होंने जिस गुजरात में दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ, जिस गुजरात के अंदर टाटा और अंबानी जैसे हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति पैदा हुए, जिस गुजरात से आप माननीय मोदी जी, आप और माननीय अमित शाह जी का जन्म हुआ और इस देश और दुनिया के अंदर आप लोगों ने इस देश की पहचान पूरी दुनिया में दिलाई है। आप लोगों से हम राजस्थान वासी करबद्ध निवेदन करते हैं कि कृपया जो गोंडल के अंदर जो बाहुबलियों के द्वारा, जो पुलिस के द्वारा जो एक मानवीय तरीके से जो राजकुमार की जो संदिग्ध मौत हुई है, इस मामले में कृपया आप लोग सीबीआई जांच करके इस लोकतंत्र के ऊपर हमारे विश्वास को कायम रखने में आप हमारा सहयोग कीजिए। आज
लगातार 30 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस प्रकरण के अंदर ना तो कोई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, ना ही इस प्रकरण के अंदर ना कोई सीबीआई के लिए कोई कमेटी बनी। आपसे सारे राजस्थान वासियों का यही अनुरोध है कि उनके जो राजकुमार के पिता और उनकी जो बहन और उनके जो परिवारजन जो कह रहे हैं कि इस मौत के पीछे बाहुबलियों का हाथ है, तो कृपया आप ऐसा एक मैसेज देश के अंदर दीजिए कि गुजरात के अंदर बाहुबलियों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और इस मामले में आप सीबीआई की निष्पक्ष जांच करवा के हम लोगों को न्याय दीजिए। इसी न्याय की उम्मीद में समस्त રાજસ્થાનવાસી। તો એક તરફ ગુજરાતની અંદર પોલીસ દ્વારા એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે આ કેસની અંદર અકસ્માતે મોત થયું છે, જે બાદ એક ટ્રાવેલ સંચાલકના બસ ડ્રાઈવર અને તેના ક્લીનરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી ને ત્યારબાદ આ કેસની અંદર વારંવાર નવા વળાંકો આવે છે। જો કે આ કેસની તપાસ હજુ ચાલુ હોવાની વાત એ ચાલી રહી છે, તેવામાં ગુજરાત હાઈકોર્ટની અંદર એક પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી છે અને પિટિશનની અંદર માંગણી કરવામાં આવી છે કે આ કેસની અંદર સીબીઆઈ તપાસ આપવામાં આવે। સીબીઆઈ તપાસની સાથે સાથે આ કેસની અંદર મહત્વપૂર્ણ સીસીટીવી ફૂટેજો કબજે કરવામાં આવે અને આખી આ ઘટનાની અંદર પોલીસની તપાસ એ શંકાના દાયરામાં છે, જેના કારણે વારંવાર આ કેસની અંદર સીબીઆઈ તપાસની માંગ થઈ રહી છે। જો કે હાઈકોર્ટની અંદર એ અરજી કરવામાં આવી છે અને અરજી કરનાર એ રાજકુમાર જાટના પિતા રતનલાલ જાટ છે। ત્યારે હવે જોવાનું રહેશે આગામી સમયની અંદર કે હાઈકોર્ટની અંદર થયેલી અરજીમાં કેટલા ખુલાસાઓ થઈ શકે છે। જ્યારે બીજી તરફ રાજસ્થાન વિધાનસભાની અંદર અત્યાર સુધી 24 જેટલા ધારાસભ્યો આ મામલે સવાલો ઉઠાવી ચૂક્યા છે। એ ન માત્ર કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યો પણ વિધાનસભાની અંદર માંગ ઉઠાવી ચૂક્યા છે અને રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીને પત્ર પણ લખી રહ્યા છે। બીજી તરફ લોકસભાની અંદર અત્યાર સુધી આ મામલો એ 3 વખત ઉઠી ચૂક્યો છે। ત્યારે હવે જોવાનું રહેશે કે આખા આ કેસની અંદર રાજસ્થાનથી કયા પ્રકારનું ગુજરાત સરકાર ઉપર દબાણ આવે છે, કેમ કે બંને રાજ્યોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે। જો કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને રાજસ્થાનના પૂર્વ મંત્રી એક વખત મુલાકાત પણ કરી ચૂક્યા છે અને આ કેસની અંદર સીબીઆઈ તપાસની તેઓ પણ માંગ કરી ચૂક્યા છે। ત્યારે હવે આગામી સમયની અંદર જે સોશિયલ મીડિયાની અંદર રાજકુમાર જાટના કેસને લઈને સતત વિરોધ ચાલી રહ્યો છે, એ વિરોધને હવે એ આખી આ ઘટનામાં સીબીઆઈ તપાસ એ ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવે છે કે પછી ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા કેસની અંદર ગુજરાતના બેબાક અને કોઈ બાહોશ અધિકારીને તપાસ સોંપવામાં આવે છે, એ જોવું રહેશે। તમારું શું માનવું છે રાજસ્થાનની અંદર સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ચાલી રહેલી આખી આ વોરને લઈને, તે ખાસ અમારા કમેન્ટ સેક્શનની અંદર જરૂર જણાવજો। જોતા રહેજો ન્યૂઝરૂમ। નમસ્કાર।